और बुलेटिन की शुरुआत करिए महत्वपूर्ण समाचार की बुलेटिन की शुरुआत करिए तो राजस्थान उदयपुर में कन्हैयालाल नामना व्यक्ति की हत्या करवामां आवी हती। हत्याराओनी धरपकड़ थई गई है, परंतु हवे तेमनी पूछपरछ में समग्र तपास में मोटो खुलासो सामे आव्यो छे। आ घटना में पाकिस्तान कनेक्शन सामे आव्युं छे। हत्यारो जे व्यक्ति है गौसिफ मोहम्मद तेणे 45 दिवस सुधी कराची में ट्रेनिंग लीधी होवानी माहिती समग्र मामले प्राप्त थई रही है। हवे तपास एजेंसीओ कई रीते पूछपरछ करी रही है। आ समग्र मामलाने लईने शुं वधु अपडेट प्राप्त थई रह्या छे, आ समग्र बाबते वधु माहिती मेळवी लईए अजय यादव पासेथी। अजय, निश्चित तौर पे अंकित, इस घटना को लेकर के जहां पूरे देश में एक सन्नाटा एक तरह से पसरा हुआ है या कह सकते हैं कि एक शॉकिंग माहौल है, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की सरकार को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार सवाल उठा रही है और ये कह रही है कि अगर इस घटना को रहते हुए अगर राजस्थान की सरकार एक्शन में होती तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती। वहीं राजस्थान पुलिस लगातार एक्शन में है और जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं और उसका एक कनेक्शन पाकिस्तान से भी आया है, जिसमें 2 जो आरोपी हैं, जिसमें एक गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज है, जिसमें गौस मोहम्मद पाकिस्तान के कराची गया था और दावते इस्लाम नाम की एक संस्था है जिससे जुड़ा हुआ था। कराची में वो 45 दिन तक रहा था और खास करके दावते इस्लाम के बारे में अगर बात करें तो 1981 में यह संस्था बनी थी। 100 देशों में उसका पूरा प्रचार प्रसार चलता है। ऑनलाइन ट्रेनिंग भी इस्लाम की दी जाती है और साथ ही साथ शरिया कानून कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए इसकी भी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद रियाज जो है वो मस्जिद में रहा है और ख़ास करके 10 साल तक उसने भी मस्जिद में अपने जो धार्मिक प्रचार प्रसार है उसका काम किया है, जबकि गौस मोहम्मद के पास 10 मोबाइल नंबर मिले हुए हैं, जिसमें 9 नंबर ऐसे हैं जिसके पाकिस्तान से सीधे कनेक्शन है और 1 नंबर ऐसा है जिस पे अभी भी वो पाकिस्तान से सक्रिय है और कहा जाता है कि अभी भी उसकी ट्रेनिंग लगातार जारी थी। और इसी शिक्षा या कह सकते हैं दावते इस्लाम के प्रभाव में, उसकी शिक्षाओं के प्रभाव में आकर के उसने इस तरह की हरकत की है। लेकिन राजस्थान पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि और भी इसमें कनेक्शन आ सकते हैं जैसे जैसे ये खुलासे होंगे। लेकिन फिलहाल ये कनेक्शन फिलहाल यही खुलासा हुआ है कि गौस मोहम्मद और दोनों जो आरोपी हैं उन दोनों का पाकिस्तान से कनेक्शन है और खास करके इस्लामिक शिक्षा जो दावत इस्लाम की तरफ से दी जाती है उसी के प्रभाव में आकर उन्होंने इस तरह की हरकत की है। जी अजय, शुक्रिया सारी जानकारी देने के लिए। समाचारों तरफ आगे बात करिए तो आ समग्र मामलाने लईने हवे तपास एजेंसीओ वधुने वधु सक्रिय थई छे ने जे पूछपरछ छे ते वधु सघन करवामां आवी छे। एनआईए द्वारा पण हवे सकंजो कसायो छे। एनआईए द्वारा पण हवे पूछपरछ जे छे ते करवामां आवी रही छे। आ उपरांत वधु एक एक्ट अंतर्गत बंने आरोपीओ विरुद्ध फरियाद नोंधाई छे ने तपास जे छे ते हवे आगळ વધારવામાં આવી રહી છે। આ અંગે વધુ માહિતી મેળવીએ કૃષ્ણા પાસેથી। કૃષ્ણા, જે અંકિત જે બર્બર હત્યા કરી દેવામાં આવી કનૈયાલાલ તેરી નામના દરજીની 2 આરોપીઓ જે અપરાધીઓ ઝડપાયા છે હવે તેમના પર કડક કાર્યવાહી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે। બંને આરોપીઓ નાસવાની ફિરાકમાં જ હતા કે તે પહેલાં જ તેમની ધરપકડ કરી લેવાય। હવે જે રીતે એનઆઈએ દ્વારા ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા આદેશ આપવામાં આવ્યા છે કે આ બંનેની એનઆઈએ હેઠળ આ પહેલાં એસઆઈટીની રચના કરવામાં આવી હતી અને હવે એનઆઈએ દ્વારા તેની તપાસ કરવામાં આવશે અને એનઆઈએને એસઆઈટી બંને સંયુક્ત રીતે તપાસ કરશે અને આ બંનેના તાર આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે કયા જોડાયેલા હતા, આંતરરાષ્ટ્રીય કનેક્શન સામે આવે છે, કોઈ મોટું કાવતરું હતું કે નહીં તેને લઈને પણ તપાસ કરવામાં આવશે। યુએપીએ એક્ટ હેઠળ તેમની ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે તેમના વિરુદ્ધ। પરંતુ આ આખી જે ઘટનાને અંજામ આપવામાં આવ્યો તો સ્વાભાવિક છે કે આ તરત જ લેવાયેલું કોઈ પગલું નહોતું કે ઉન્માદમાં આવીને કરાયેલું કોઈ કાવતરું કે હત્યા નહોતી। તેના પહેલાં ઠંડા કલેજે આ હત્યા કરવામાં આવી છે એટલે ઘણા દિવસોથી તેઓ કાવતરું રચી રહ્યા હતા। છેલ્લા 6 દિવસથી તેની રેકી કરી રહ્યા હતા કારણ કે કનૈયાલાલે દુકાન નહોતી ખોલી અને જેવી પહેલા દિવસે દુકાન ખોલી કે તેના પાસે તેઓ ગ્રાહકના સ્વાંગ રચીને ગયા અને તેની હત્યા કરી દેવામાં આવી। હવે આ આખી ઘટનાના તાર દાવતે ઇસ્લામી નામના સંગઠન સાથે જોડાયેલા હોવાનો પણ પર્દાફાશ થયો છે। આ સુન્ની મુસ્લિમ સંગઠન છે જેની સ્થાપના 1981માં પાકિસ્તાનમાં કરવામાં આવી હતી અને આ સંગઠન એવું કહે છે કે તે મોહમ્મદ પૈગંબરના શાંતિના સંદેશનો પ્રચાર અને પ્રસારનું કામ કરે છે, પરંતુ વાસ્તવમાં એવું નથી। તે કટ્ટરતા ફેલાવવાનું કામ કરી રહ્યું છે અને આ જે બંને આરોપીઓ ઝડપાયા છે એમનું પણ તેની સાથે કનેક્શન સામે આવ્યું છે। અંકિત, જી કૃષ્ણા, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે। સમાચારો તરફ આગળ વાત કરીએ। મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિ અત્યારે સમગ્ર દેશમાં ઉકળતા ચરોની જેમ જોવા મળી રહી છે અને સમગ્ર દેશની નજર અત્યારે મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિ પર છે કારણ કે દિવસે ને દિવસે આમાં નવા નવા ખુલાસા, નવા નવા વળાંક જે છે તે આવી રહ્યા છે। આ સમગ્ર મામલે આજે 5 વાગે સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી થવાની છે। શિવસેના સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી પહોંચી છે। જે ફ્લોર ટેસ્ટ કરવાની માંગ ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા અને દેવેન્દ્ર ફડણવીસ જ્યારે ગઈકાલે રાજ્યપાલને મળ્યા હતા અને ફ્લોર ટેસ્ટની માંગ કરી હતી તેને લઈને શિવસેના સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી ગઈ છે અને સુપ્રીમ કોર્ટમાં આજે આ મામલે સુનાવણી થવાની છે। જો કે રાજકીય પરિસ્થિતિ અત્યારે મહારાષ્ટ્રની કેવી જોવા મળી રહી છે, શિંદે જૂથ અત્યારે ક્યાં પહોંચ્યું છે, આ સમગ્ર મામલે વધુ માહિતી મેળવી લઈએ ઉમંગ રાવલ પાસેથી। ઉમંગ,
અંકિત, મહત્વનું રહેશે સુપ્રીમ કોર્ટ ઉપર સુનાવણીની સૌથી બધાની નજર એ સુનાવણી ઉપર છે. સુપ્રીમ કોર્ટ તૈયાર થઈ ગયું છે 3 વાગ્યા સુધીમાં, એટલે કે અરજીઓ તમામ પક્ષને આપી દેવામાં આવી છે અને 5 વાગ્યા સુધીમાં સુનાવણી છે પૂર્ણ થાય અથવા તો આવી શકે છે તેવી અટકળો છે. મુખ્ય વાત એ રહેશે કે રાજ્યપાલે જે નિર્ણય કર્યો ગઈકાલે, ફડણવીસ જ્યારે તેમને મળવા ગયા ભગતસિંહ કોશિયારાને, અને કોશિયારાને મળતાની સાથે જ તેઓએ જે એક લેટર ઉદ્ધવ ઠાકરેને લખ્યો કે હવે તેમની જે સરકાર છે, તેમને સમર્થનમાં બનાવેલી જે સરકાર હતી ગઠબંધનવાળી, તે અલ્પમત થઈ ગઈ છે. એટલે કે તેઓને બહુમત સાબિત કરવા માટે 48 કલાકનો સમય આપ્યો હતો, અને 48 કલાક એટલે કે 30 તારીખે સુધીમાં 30 તારીખે સાંજે જ્યારે વિશેષ અધિવેશન બોલવામાં આવ્યું છે તેમાં ફ્લોર ટેસ્ટ કરો અને એમાં પોતાની બહુમતી સાબિત કરો તેવી રાજ્યપાલ દ્વારા ઉદ્ધવ ઠાકરે જે છે મુખ્યમંત્રી મહારાષ્ટ્રના, તેમને પત્ર લખવામાં આવ્યો. તો આ પત્રને લઈ શિવસેના સુપ્રીમ કોર્ટમાં ગયું છે અને સાથે જ માંગણી કરી હતી કે આજે રાજ્યપાલે પોતાના હોદ્દાનો દુરુપયોગ કરી અને ફડણવીસના કહેવાથી એની અરજીથી તેઓએ આ પત્ર બહાર પાડ્યો, ઉદ્ધવ સરકારને પત્ર લખ્યો તેવી વાત કરવામાં આવી છે. ત્યારે વિશેષ અધિકાર સહ રાજ્યપાલ આ એક સુનાવણી કરી શકે છે કે રાજ્યપાલ પોતે પોતાનો જે વિશેષ અધિકાર હોય છે તે થકી ફ્લોર ટેસ્ટ કરાવી શકે છે. અને મુખ્ય કારણ છે કે સરકાર જો અલ્પમતો હોય તો જનતાના સમર્થનમાં, તેના સહકારમાં અને સાથે જ જનતાની જે સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ હોય તેના જે નિર્ણયો લેવામાં આવે છે તેમાં અસમર્થ રહેતી હોય છે, કારણ કે મંત્રીઓ પોતે હાજર નથી હોતા અને મંત્રીઓની સહી સિક્કાઓ કરવા પણ ખૂબ જરૂરી છે. એટલે આ માટે પોતાનો વિશેષ અધિકાર ઉપયોગ કરી અને રાજ્યપાલે ઉદ્ધવ ઠાકરેને પત્ર લખ્યો છે. બીજી બાજુ એકનાથ શિંદે જે છે તેઓ ગુવાહાટીથી નીકળી ગયા છે, ગુવાહાટીના એરપોર્ટ ઉપર પહોંચી ગયા છે અને તેઓ ગોવા પહોંચશે. ગોવા લગભગ 7-7:30ની આસપાસ તેઓ ગોવા પહોંચે તેવી વાત મળી રહી છે અને કાલે વહેલી સવારે 8 વાગ્યાની આસપાસ તેઓ મુંબઈ પહોંચે અને સીધા જ તેઓ વિધાનસભા જે મહારાષ્ટ્રની આવેલી છે, મંત્રાલય જે આવેલું છે ત્યાં આગળ પહોંચે અને ત્યારે પછી જ્યારે ફ્લોર ટેસ્ટ યોજાશે ત્યારે પણ તેઓ ત્યાં હાજર રહેશે તેવી વાત સામે આવી રહી છે. એટલે અત્યારે એક દેવેન્દ્ર ફડણવીસના ઘરે એક બેઠક મળી રહી છે, તો બીજી બાજુ મંત્રાલય જે આવેલું છે તે કેબિનેટ બેઠકની શરૂઆત 24 કલાકની અંદર બીજી બેઠક, આ કેબિનેટ બેઠક મળવા જઈ રહી ઉદ્ધવ ઠાકરેની. એટલે ખૂબ મોટી ગતિવિધિઓ છે એ મહારાષ્ટ્ર રાજકારણમાં અત્યારે દેખાઈ રહી છે. સૌ કોઈની એક નજર માત્ર અત્યારે 5 વાગે આવનારી સુપ્રીમ કોર્ટની સુનાવણી ઉપર રહેશે. અંકિત. જી ઉમંગ, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. એટલે કે એક તરફ ભારતીય જનતા પાર્ટી જે છે તે બેઠકો પર બેઠક કરી રહી છે, બીજી તરફ મંત્રાલય ખાતે કેબિનેટની બેઠક, શિવસેનાની સરકારની ખાસ કરીને બેઠક જે છે તે મળી છે. ઉદ્ધવ ઠાકરે મુખ્યમંત્રી પોતે આ બેઠકમાં અત્યારે હાજર જોવા મળી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત શિંદે જૂથ જે છે તે ગુવાહાટીથી ગોવા જવા માટે પણ રવાના થઈ ચૂકી છે. મહારાષ્ટ્રની અત્યારે કઈ પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે, કેબિનેટની બેઠકમાં કયા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ શકે છે, આ સમગ્ર બાબતે વધુ માહિતી મેળવીએ મનીષ પુરોહિત પાસેથી. મનીષ. અંકિત, ઉદ્ધવની ખુરશી જવા માટે માત્ર હવે ગણતરીના કલાકો બાકી રહ્યા તે પ્રકારની પરિસ્થિતિ હાલની મહારાષ્ટ્રની જોવા મળી રહી છે, કારણ કે કેબિનેટની બેઠક બોલાવી છે અને બેઠકમાં એ પ્રકારનો મુદ્દો પહેલેથી વહેતો મૂક્યો છે કે ઔરંગાબાદનું નામ બદલીને સંભાજીનગર કરવામાં આવી શકે એવી વાત અત્યારે વહેતી મૂકી છે. એટલે એવું બતાવવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે કે અમને કોઈ ફરક નથી પડતો, અમારી પાસે પૂરતું સંખ્યાબળ છે, એ પ્રકારના દાવાઓ શિવસેના દ્વારા થઈ રહ્યા છે. બીજી બાજુ કેબિનેટની બેઠકમાં ઉદ્ધવ ઠાકરે થોડી જ વારમાં પહોંચી જશે અને આ બેઠકમાં આની સાથે સાથે રાજકીય જે ઘમાસાણ ચાલી રહ્યું છે એના પર પણ મંથન થશે. અંકિત, અને મોટી વાત એ છે કે જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં મામલો છે, સુપ્રીમ કોર્ટમાં ઘા નાખ્યો છે, ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટ શું કહે છે થોડી જ વારમાં સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી પણ આ મામલે સ્પષ્ટીકરણ આવી શકશે. પરંતુ મોટી વાત એ છે કે જ્યારે 2020માં મધ્યપ્રદેશની આ જ પરિસ્થિતિ અંકિત નિર્માણ લીધી હતી, જ્યારે જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાએ પોતાના બાગી ધારાસભ્યો સાથે કોંગ્રેસનો હાથ છોડીને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જવાની વાત કરી રાજીનામું આપી દીધું હતું અને ત્યારબાદ આ મામલો પણ સુપ્રીમ કોર્ટમાં ગયો હતો. અંકિત, ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટે એ વાત કરી હતી કે ફ્લોર ટેસ્ટને કોઈ પણ કાળે રોકી ન શકાય, રાજ્યપાલનો જે નિર્ણય છે તે યથાવત જ રાખવામાં આવી શકે છે. એટલે કે જે શિવસેના દ્વારા જે અરજી કરવામાં આવી છે સુપ્રીમ કોર્ટમાં કે જ્યારે કે 17 ધારાસભ્યોની સામે એક્શન લેવાની વાત વિધાનસભાના ઉપાધ્યક્ષ દ્વારા કહેવામાં આવી હોય અને એવા દવામાં રાજ્યપાલ કેવી રીતે એમને ફ્લોર ટેસ્ટ માટે બોલાવી શકે, આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટ 2020ની જ્યારે વાત કરીએ તો એક એવો ચુકાદો આપી ચૂકી છે અને હવે જ્યારે ઉદ્ધવ જ્યારે પોતે કોર્ટમાં ગયા છે ત્યારે શું આવે છે નિર્ણય એના પર નજર છે. પરંતુ મોટી વાત એ પણ છે કે મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિના એક અઠંગ ખેલાડી છે અંકિત, અને છેલ્લી ઘડીએ ગમે ત્યારે બાજી પલટાવી શકે છે અને એટલા જ માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી વતી પણ એક બીક છે કે શરદ પવાર ક્યાંક છેલ્લી ઘડીએ કોઈ નવું ગલકું ના ઊભું કરી શકે, શરદ પવાર કંઈક નવી છેલ્લી ઘડીએ રણનીતિ ના ઊભી કરી દે. કારણ કે થાય એવું પણ છે કે 40 કલાકમાં અજીત પવારે જ્યારે રાજીનામું આપીને ફરી એકવાર ભારતીય જનતા પાર્ટીની આખા દેશમાં કિરકિરી કરાવી હતી, આ જ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ ફરી એકવાર ન થાય અને એના જ ભાગરૂપે શિંદે જૂથના કહેવાતા ભલે 37 કે 40 ધારાસભ્યો શિવસેનાના એની સાથે હોય, પરંતુ જ્યારે ફ્લોર ટેસ્ટની વાત આવે અને શિવસેનાના મોટા નેતાઓ જ્યારે દાવો કરી રહ્યા હોય કે અમારી સાથે 20 થી 25 ધારાસભ્યો ભલે કેમ્પમાં હોય પણ અમારા જ છે, એટલે એ પરિસ્થિતિનું જો નિર્માણ
થાય છે તો ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે મુશ્કેલીની વાત આવે છે, કારણ કે બીજી વાર દેવેન્દ્ર ફડણવીસના માથે આવેલો જે તાજ છે તે ફરીથી છીનવાઈ શકે છે. અને આ પરિસ્થિતિમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી કોઈ રિસ્ક લેવા નથી માંગતી. એટલે ભલે ગઈકાલે ભાજપના મોવડી નેતાઓના કહેવા બાદ એ લોકોએ દિલ્હીમાં આંટા માર્યા અને પછી મહારાષ્ટ્રમાં સરકાર બનાવવાની વાત સાથે રાજ્યપાલ ભગતસિંહ કોશિયારીને મળ્યા હોય, પરંતુ હાલની જે પરિસ્થિતિ છે અંકિત, એ સૌથી મોટી વાત એ લાગી રહી છે કે સુપ્રીમ કોર્ટ શું કહે છે, અને ત્યારબાદ જો સુપ્રીમ કોર્ટ એ જ નિર્ણય જે 2020માં મધ્યપ્રદેશ માટે આપ્યો હતો એ ચુકાદો આપે છે તો ઉદ્ધવની ખુરશી જઈ શકે છે. એટલે કે આ કેબિનેટની બેઠક છે તે ઉદ્ધવની છેલ્લી બેઠક હોઈ શકે છે. એટલે મનીષા, નરોવા કુંજરોવા જેવી સ્થિતિ અત્યારે જોવા મળી છે, કારણ કે શિવસેના એક તરફ કહી રહી છે કે ભલે શિંદે ગ્રુપના જે ધારાસભ્યો છે તે શિંદે પાસે રહ્યા, પરંતુ તે તમામ જે ધારાસભ્યો છે તે શિવસેનાને સમર્થન આપશે. હવે આવી સ્થિતિમાં જો સુપ્રીમ કોર્ટ એવું કહી દે છે કે ના, આવતીકાલે ફ્લોર ટેસ્ટ થશે, તો જોવા જેવી સિચ્યુએશન આવી છે, કારણ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીને પણ ખબર નથી કે તમામ ધારાસભ્યો તેમને સમર્થન આપશે કે નહીં આપે, કારણ કે શિવસેના એક બાજુ કહી રહી છે કે તમામ ધારાસભ્યો અમારા જ છે. એટલે જ દૂધનો દાજો માણસ છાસ પણ ફૂંકી ફૂંકીને પીતો હોય અંકિત. અને આ જ પરિસ્થિતિ જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીની વાત આવે છે ત્યારે એકવાર આવું થઈ ચૂક્યું છે, અને આ એટલા જ માટે રિસ્ક નથી લેતી. બાકી તમે જો અડધી રાત્રે સરકાર બની શકતી હોય મહારાષ્ટ્રમાં, જ્યારે આખો દેશ ઊંઘ્યો હોય, રાત્રે દેવેન્દ્ર ફડણવીસ અને મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લે છે અને તરત જ અજીત પવાર છે તે ડેપ્યુટી સીએમ બને છે, અને ત્યારબાદના 40 કલાક માંડ નીકળે છે અંકિત, અને ફરી એક કિરકિરી થાય છે, કારણ કે શરદ પવાર એ મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિનો એવો અઠંગ ખેલાડી છે, એવા ખેલાડી છે કે જેમની પાસે એવા બાજીના પાસા રાખે છે. પરંતુ ત્યારે એ પરિસ્થિતિ અલગ એટલા માટે હતી અંકિત, કારણ કે એમનો ભત્રીજો હતો. આ વખતે એ શિવસૈનિકો છે જે કેડર બેઝ પાર્ટીમાંથી આવે છે. શિવસૈનિકો હંમેશા બાલાસાહેબ અને હિન્દુત્વની વાત સાથે હંમેશા અડગ રહ્યા હોય છે, અને આ પરિસ્થિતિના નિર્માણ વચ્ચે જ્યારે મને એવું લાગી રહ્યું છે અંકિત કે શિવસેનાના શિવસૈનિકોને મનાવવામાં ઉદ્ધવ ભલે મનાવી શકે એમ છે, પરંતુ શરદ પવાર જે છે તે એમાં કોઈ મોટી બાજી કરે એવું ફાવે તેવું એટલા માટે નથી લાગતું, કારણ કે ભારતીય જનતા પાર્ટી ઓલરેડી એની પાછળ લાગેલી છે. જ્યારથી સુરતમાં આવ્યા, સુરતમાં જે દોરી સંચારની વાત આવી, ત્યારબાદ મધરાત્રે શિંદેનું પોતાનું અહીંયા વડોદરામાં આવવું અને એકાંતમાં એક બેઠક કરવી, બેઠક બાદની જે રણનીતિ નવી તૈયાર થવી, અને ત્યારબાદ ફરી ગોવા થઈને મુંબઈ આવવાની વાત. એટલે કે ગુવાહાટીથી લઈને ચોપાટી સુધીની જે આખી સફર છે, મુંબઈની ચોપાટી સુધીની, વારંવાર શિવસેનાના નેતાઓ લલકાર કરતા રહ્યા કે આવો આંખોમાં આંખ મિલાવીને વાત કરીએ. અને એનો મતલબ એવો હતો અંકિત કે એમને ક્યાંક એવો ભરોસો છે, ક્યાંક એવી આશા છે કે કોઈ પણ કાળે બની શકે કે 20 થી 25 ધારાસભ્યોની વાત કરે છે, એમાંથી પણ જો 10-15 પણ ધારાસભ્યો એમની સાથે હોય અંકિત, તો જે બાગી ધારાસભ્યો છે એમની બગડી શકે છે, અને શિંદેની તો વધારે કિરકિરી થઈ શકે છે. એટલે આવી પરિસ્થિતિમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી છે તે કોઈ એવું રિસ્ક લેવા નથી માંગતી જ્યાં સુધી પાકા પાયે એવી રણનીતિ પર ચર્ચા ન થાય, પાકા પાયે શિંદે જૂથના ધારાસભ્ય એમની સાથે ન હોય, ત્યાં સુધી આવો નિર્ણય નહીં લઈ શકે. મનસેનો એક ધારાસભ્ય છે, એમની સાથે પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ વાત કરી છે, સમર્થનની જ્યાં સુધી વાત છે. બીજા બે ઓપ્શન એમની પાસે એવા હતા કે મનસે સાથે જોડાઈ જાય, જેથી કરીને બાકીની જે તમામ ઝંઝટો છે એમાંથી મુક્તિ મળી જાય. બીજી પણ એક નાની પાર્ટી છે, સ્થાનિક પાર્ટી, એમાં એની પણ વાતચીત ચાલી રહી હતી, જેના 2 ધારાસભ્યો છે ને એમાંથી એક મંત્રી પણ છે. એટલે આ પરિસ્થિતિમાં જે બાગી ધારાસભ્યો છે એમને શું રસ્તો કરવો, અને આખી વાતમાં અંકિત મોટી વાત એ છે કે એ 3-4 કેરેક્ટરો, ઉદ્ધવ ઠાકરે, શિંદે, રાજ્યપાલ અને ઉપાધ્યક્ષ, આ 4 કેરેક્ટરની આજુબાજુની સાથે સાથે હવે આ મામલો સુપ્રીમ કોર્ટમાં પણ છે. એટલે આ 5 ચિત્રોની આજુબાજુ મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિ ફરી રહી છે. જોવાનું એ રહેશે કે સુપ્રીમ કોર્ટ શું કહે છે. સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય બાદ મહારાષ્ટ્રનું ચિત્ર ક્લિયર થાય તેવું લાગી રહ્યું છે. બીજી એક વસ્તુ એ પણ સામે આવી હતી કે શિંદે ગ્રુપ જ્યારે ત્યાંથી અલગ થયું હતું અને સુરતથી ગુવાહાટી પહોંચ્યા હતા, તે સમયે શિંદે દ્વારા એ કહેવામાં આવ્યું હતું, એકનાથ શિંદે દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું કે શિવસેનાનું મહત્વ જે છે તે ઘટી રહ્યું છે સરકારમાં, જે એનસીપી છે કે કોંગ્રેસ છે તેમનું મહત્વ ઘટી રહ્યું છે. આ એક બાબત સૂચક ગણવામાં આવતી હતી કે શા માટે આ જે શિવ સૈનિકો છે, જે એકનાથ શિંદે ગ્રુપના જે શિવ સૈનિકો છે તે અલગ થયા, અને આ જ કારણ હોઈ શકે છે કે કદાચ બીજેપી સાથે મળીને, અથવા તો બીજેપીએ જે પ્રમાણે અત્યારે સરકારનું ગઠન કરવાની પ્રક્રિયાઓ જે હાથ ધરી છે તેને લઈને જોવાનું ચોક્કસપણે એ લાગી રહ્યું છે કે તે તમામ જે છે તે બીજેપીની સાથે જઈ શકે છે. અંકિત, બિલકુલ, કારણ કે જે રીતે બાગી ધારાસભ્યો છે એમાંથી કેટલાક લોકો વારંવાર પત્ર લખીને શિવસેનાના સૈનિક હોવાના નાતે, અથવા તો બાલા સાહેબના એક કટ્ટર સમર્થક હોવાના નાતે, હિન્દુત્વની વાતને વળગી રહેલા હોવાના નાતે વારંવાર પત્રો લખે છે અને કહે છે કે એમનાથી પાર્ટી છૂટી ગઈ, 50 ધારાસભ્યો એમની સાથે છે, એનો મતલબ કે આખી પાર્ટી જતી રહી છે, અને બંગલો છૂટી ગયો, પરંતુ એમનાથી ભાવ નથી છૂટતા. ભાવ એટલે કે શરદ પવાર, અને શરદ પવારે એમને એવી તો શું તાવીજ પહેરાવી છે, એમણે એવું તો શું ગળે ઉતારી
સ્વીકારી દીધું છે કે એમનાથી પવાર નથી છૂટતા. જ્યારે કે પવાર તમામ નિર્ણયો લે છે. એનસીપી બીજા નંબરની પાર્ટી હોવા છતાં મહાવિકાસ આઘાડીમાં પણ મોટાભાગના નિર્ણયો એ લે છે. તો અમારી પાસે બચે છે શું? બીજી બાજુ શિવસેનાની પણ વાત જો કરવામાં આવે અંકિત, તો શિવસેના પણ કેડર બેઝ પાર્ટી ગણાતી હતી. અત્યાર સુધીમાં એવું લાગતું હતું કે કોંગ્રેસમાં કદાચ છીંડા પડી શકે. એનસીપીની વાત છે તો એનસીપીમાં તો ઓલરેડી 2 પ્રયાસો થઈ ચૂક્યા છે. કારણ કે દેશમુખ હોય કે પછી નવાબ મલિક હોય, આ બંને મંત્રી અને એક પૂર્વ મંત્રી, ગૃહમંત્રી પણ અત્યારે જેલમાં છે અને એક પૂર્વ મંત્રી પણ મંત્રી પણ જેલમાં છે. આ પરિસ્થિતિની વચ્ચે 2 એનસીપીના મોટા નેતાઓ જેલમાં છે. કોંગ્રેસમાં પણ ફૂટની વાત હતી કે 2 પાર્ટીઓમાં 2 ભાગમાં વેચાઈ ગઈ છે કોંગ્રેસ. અને આ બધાની વચ્ચે જ્યારે હવે નજર હતી શિવસેના પર, અને શિવસેનામાં ભારતીય જનતા પાર્ટી જે રાજનીતિક સૂત્રો કહી રહ્યા છે એમાં એટલા માટે સફળ થતી લાગી રહી છે કારણ કે રાજનીતિમાં આવનારા દરેક વ્યક્તિને એક મહત્વાકાંક્ષા હોય છે અંકિત. અને ધારાસભ્ય બન્યા પછી મંત્રીપદ મળવું, મંત્રીપદ મળ્યા પછી પણ કેબિનેટનું મંત્રીપદ મળવું, કેબિનેટનું મળ્યા પછી નાયબ મુખ્યમંત્રી બની જવું, અને પછીની વાત જે છે મુખ્યમંત્રીની વાત છે. બીજી વાત એ પણ આવી રહી છે કે શિવસેનાના કેટલાક સૂત્રો કહે છે કે ભલે જે કરવું હોય કરે, માત્ર ધારાસભ્યોના કહેવાથી પાર્ટી તૂટીને ધ્વસ્ત થઈ જશે એ વાત એટલા માટે માનવામાં નથી આવતી કારણ કે શિવસેનાની જે બાકીની કેડર છે, મેં તમને કહ્યું એ પ્રમાણે કે જે બાકીની કેડર છે, જે સ્થાનિક ચૂંટણીઓમાં લડે છે, બાકીનું જે આખું પાર્ટીનું માળખું છે, માત્ર ધારાસભ્યોને તમે છોડી દો. શિવસેનાના જેટલા પણ ધારાસભ્યો સિવાયના સાંસદો છે, એમએલસી છે, એ સાંસદોમાંથી માત્ર 2 જ સાંસદો એમની સામે છે. એક છે ગવલી અને એક બીજા છે શ્રીકાંત શિંદે. શ્રીકાંત શિંદે એ શિંદેના દીકરા છે એટલે એ સ્વાભાવિક વસ્તુ છે કે એમની સાથે રહે. તો બાકીના તમામ સાંસદો એમની સાથે છે, આખી પાર્ટી એમની સાથે છે. એટલે શિવસેનાને પણ એક ભરોસો છે કે જે ભલે દાવાઓ થતા હોય થાય, જેમને જેવા દાવાઓ કરવા હોય કરે, પરંતુ ક્યાંક શિવસૈનિક અંદરથી જાગી ગયો અંદરવાળો. અને રાજનીતિ છે અંકિત, ગમે ત્યારે ગમે તે વસ્તુ થઈ શકે છે. અને એનું સૌથી મોટું ઉદાહરણ એ પણ છે કે જ્યારે તમારી સાથે છે, તમારો જ છે એવું માની લેવાની ક્યારેય જરૂર નથી રહેતી રાજનીતિમાં. બની શકે એ સામેની પાર્ટીનો પણ હોય. એટલે આંકડો ભલે મોટો લાગતો હોય, પણ જ્યારે ફ્લોર ટેસ્ટની વાત આવે, જ્યારે સામસામા બાહુબલની વાત આવે, જ્યારે શક્તિ પ્રદર્શનની વાત આવે કે કોની પાસે કેટલું બહુમત છે, કોની પાસે કેટલો આંકડો છે, અને એવા સમયે જ્યારે જે બાગી ધારાસભ્યો છે એમાંથી ખરો ખેલ કરી નાખે, તો ફરી એકવાર ભારતીય જનતા પાર્ટીની સાથે સાથે શિંદેની પણ કિરકિરી થવાની નક્કી. જી મનીષ, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. તમામની વચ્ચે મહારાષ્ટ્રની રાજકીય સ્થિતિને લઈને સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી જે છે તે શરૂ થઈ ગઈ છે અને આ સુનાવણીમાં નક્કી થઈ જશે કે આવતીકાલે ફ્લોર ટેસ્ટ થશે કે નહીં થાય. આ તમામની વચ્ચે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જે રણનીતિ ઘડી છે તે રણનીતિમાં તેઓ સફળ થશે કે નહીં થાય, આવતીકાલે ફ્લોર ટેસ્ટ થશે કે નહીં થાય, એ થોડી જ વારમાં સુનાવણી દરમિયાન જે છે તે ખબર પડી જશે. ઉદ્ધવ જૂથની અરજી પર સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી શરૂ થઈ ચૂકી છે. મહારાષ્ટ્રના રાજ્યપાલનો આવતીકાલે ફ્લોર ટેસ્ટની જે વાત હતી તેને લઈને આ જે સુનાવણી છે તે શરૂ થઈ ગઈ છે. વહેલી તકે સુનાવણી કરવાની શિવસેનાએ માંગ કરી હતી. જો કે આ તમામની વચ્ચે રાજ્યપાલના આદેશે શિવસેનાએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકાર આપ્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકાર આપ્યો છે. અને તમામની વચ્ચે વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાતા ઉમંગ રાવલ જોડાઈ ગયા છે. ઉમંગ, સુનાવણી શરૂ થઈ ગઈ છે, સમગ્ર મામલે શું વધુ વિગતો? મહત્વનું છે કે હવે બસ કલાકોની વાર છે. સુપ્રીમ કોર્ટની સુનાવણી ઉપર સૌ કોઈની નજર છે. સુનાવણી શરૂ થઈ ગઈ છે. આ સુપ્રીમ કોર્ટની સુનાવણી અંદર મુખ્ય બાબત એ રહે છે કે એકનાથ શિંદે અને સાથે ઉદ્ધવ ગ્રુપ આ બંને દ્વારા સુપ્રીમ કોર્ટમાં જવામાં આવ્યું છે, ત્યારે રાજ્યપાલે પણ હસ્તક્ષેપ કર્યો છે. મહત્વનું એ રહેશે કે મુખ્ય વ્હીપ કોને ગણવું, કારણ કે શિવસેનાએ દાવો કર્યો છે કે રાજ્યપાલે જે રીતે આખી વાત કરી છે, 48 કલાકની જે ફ્લોર ટેસ્ટ કરવાની વાત કરી છે, ત્યારે એકનાથ શિંદેને 11 જે વિલંબન કરવાના ધારાસભ્યોને તેને 11 તારીખ સુધીનો સમય આપવામાં આવ્યો હતો. આ સમય આપવામાં આવ્યો હતો, તેમ છતાં પણ જ્યારે રાજ્યપાલે જે 48 કલાકનું અલ્ટિમેટમ એટલે કે ફ્લોર ટેસ્ટ કરવાની જે વાત કરી છે તેને લઈ અને શિવસેનાનું જૂથ સુપ્રીમ કોર્ટમાં ગયું છે અને સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી છે. બીજી તરફ મહત્વનું કહી શકાય કે સુપ્રીમ કોર્ટ એ ઉપર સૌથી વધુ ધ્યાન આપશે, બંને પક્ષોને સાંભળશે. એકનાથ શિંદેના જે જૂથને છે તેઓ જે 16 વિધાયક જે હતા, જે વિલંબન કરવાની વાત પહેલાં શિવસેનાએ કરી હતી તેના ઉપર પણ ચર્ચા કરવામાં આવશે. તો બીજી તરફ શિવસેનાએ જે વાત કરી છે તેના જે વ્હીપ છે એ મુદ્દે પણ ચર્ચા કરવામાં આવશે. મહત્વનું રહેશે કે સુપ્રીમ કોર્ટ સૌથી પહેલું વાત એ જોશે કે મુખ્ય વ્હીપ કોને ગણવું, એટલે કે ચીફ વ્હીપ કોને ગણવા, અને તેના ઉપર સુનાવણી થઈ શકે છે. બીજી તરફ જો વાત કરીએ તો વિધાયક આજે જે કેબિનેટ બેઠક મળવાની હતી એની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને ફડણવીસના ઘરે પણ બેઠકોનો ધમધમાટ શરૂ થઈ ગયો છે. સૌથી મુખ્ય વાત એ રહે છે કે સુપ્રીમ કોર્ટ જો એવું કહી દે, રાજ્યપાલનો જે વિશેષ અધિકાર હતો એ અધિકાર હેઠળ રાજ્યપાલે જે પ્રોટેસ્ટ કરવાની વાત કરી છે 30 જૂને, જે એ બરાબર છે અને એ યોગ્ય છે રાજ્યપાલના વિશેષ અધિકાર મુજબ, તો આવતીકાલે ફ્લોર ટેસ્ટ થાય છે અને એમાં ઉદ્ધવ સરકાર પડવું એ નક્કી છે. એ પણ જોવાનું રહેશે કે જે 16 વિધાયકોના વિલંબનની વાત છે, 16 સિવાય અન્ય વિધાયકો કેટલા એકનાથ શિંદે જૂથ સાથે છે, અને બીજા શિવસેના પણ એ દાવો કરી રહી છે કે મોટા ભાગના વિધાયકો શિવસેનામાં છે, ઉદ્ધવ સરકારના સમર્થકમાં છે અને તેમના સંપર્કમાં છે. જો તે લોકો તેમના સંપર્કમાં હોય તો ભાજપ સાથે ગઠબંધન કરવું ક્યાંક એકનાથ શિંદેને મોંઘું પડી શકે છે, કારણ કે
હજી ભાજપને પણ એ વસ્તુ ક્લિયર નથી અને એના માટે જ હજી જે ભાજપ છે દેવેન્દ્ર ફડણવીસ છે તેમની બેઠકો ચાલી રહી છે અને જો એ ભાજપ સાથે ન જોડાય તો ક્યાંક ફરી થોડી જ વારમાં આ તમામ મામલે સ્પષ્ટતા થઈ શકે છે કે આવતીકાલે ફ્લોર ટેસ્ટ થશે કે નહીં થાય, પરંતુ આ તમામની વચ્ચે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર એ મળી રહ્યા છે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ કોરોના સંક્રમિત થયા હોવાની માહિતી પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ કોરોના સંક્રમિત થયા છે. આગામી સમયમાં રાષ્ટ્રીય કાર્યકારિણીની બેઠકમાં તેઓ હાજરી આપવાના છે. આ ઉપરાંત 1 જુલાઈએ રથયાત્રા જે યોજાવાની છે ત્યાં પહિંદ વિધિ પણ તેઓ કરવાના હતા, પરંતુ આ તમામની વચ્ચે હવે એ શક્યતાઓ કે પહિંદ વિધિ કોણ કરશે, કોરોના સંક્રમિત તેઓ થયા છે. આ સમગ્ર બાબતે વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાતા હિરેન રાવલ જોડાઈ ગયા છે. હિરેન, ભૂપેન્દ્ર પટેલ કોરોના સંક્રમિત થયા છે, આ તમામની વચ્ચે સવાલ અનેક કે પહિંદ વિધિ રથયાત્રામાં કોણ કરશે, 2 અને 3 જુલાઈએ જે કાર્યકારિણીની બેઠક મળનાર છે હૈદરાબાદ ખાતે, ત્યાં તેઓ કેવી રીતે જશે, આ તમામ સવાલ ઊભા થઈ રહ્યા છે. जो मुख्यमंत्री कार्यालय तरफथी जे स्पष्टता करवामां आवी छे ए अंतर्गत मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने हळवा लक्षणों जणाता कोरोना रिपोर्ट है ते तेमना द्वारा करवामां आव्यो हतो अने आ कोरोना रिपोर्ट कराव्या बाद मुख्यमंत्रीए कोविड प्रोटोकॉल मुजब स्वयं आइसोलेशन में पोताना निवासस्थाने ज रहेवानो निर्णय कर्यो छे. मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलनो कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है, कारण के गईकालथी ज मुख्यमंत्री पोताना कार्यालय पर नहोता आव्या, निवासस्थाने ज हता. आजे पण केबिनेट बैठक रद्द करवामां आवी हती. जो कि 24 कलाक सुधी मुख्यमंत्री कार्यालये आ समाचार अथवा तो आ माहिती है ते संताड़ी राखी हती कि आ प्रकारनो कोई घटनाक्रम है. वारंवार पूछवा छतां मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा कोईपण प्रकारनी स्पष्टता करवामां नहोती आवी, परंतु आखरे मुख्यमंत्री कार्यालये पण हवे कहेवुं पड्युं छे कि मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलनो कोरोना रिपोर्ट है ते पॉजिटिव है. नंबर 2, रथयात्रा माटेनी पहिंद विधि मुख्यमंत्री ज करता होय छे, ए प्रकारनो वर्षोथी चालतो आ सिरस्तो छे. 1 तारीखे एटले के परम दिवसे रथयात्रा है, पहिंद विधि कोण करशे तेने लईने कोईपण प्रकारनी स्पष्टता हजी सुधी करवामां नथी आवी. नंबर 2, 2 तारीखे अने 3 तारीखे राष्ट्रीय कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टीनी छे ते योजावानी छे अने एनी अंदर पण भाग लेवा माटे हैदराबाद मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल जवाना हता. जो कि हवे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले त्यां पण नहीं जई शके ते प्रकारनी शक्यता संपूर्ण अत्यारे हाल देखाई रही है. एटला माटे के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पण आ कार्यक्रमनी अंदर हाजर रहेवाना छे अने प्रधानमंत्री कार्यालयना प्रोटोकॉल प्रमाणे ते त्यां हाजर नहीं रही शके ते प्रकारे माहिती अत्यारे हाल मળી रही है. हजी सुधी मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सत्तावार रीते पहिंद विधि माटेनी कोईपण स्पष्टता करवामां नथी आवी, परंतु जो कोरोना प्रोटोकॉल है तो कोरोना प्रोटोकॉल अंतर्गत मुख्यमंत्री पहिंद विधि करवा नहीं जाए, सिवाय के डॉक्टरों की विशेष सलाह हशे अने कोरोना रिपोर्ट तरत ज जो करवामां फरीथी आवशे 2 दिवस पछी एटले के आवतीकाले अने जो रिपोर्ट नेगेटिव आवशे तो डॉक्टरों की सलाह ने आधीन मुख्यमंत्री जई शके छे, कारण के सामान्य रीते वीवीआईपी नेताओं में आ प्रकारना प्रोटोकॉल पालन नहीं थतुं होतुं. खुद राज्यना मुख्य सचिव पण मात्र 5 दिवसनी अंदर ज कोरोनामांथी बहार आवी प्रधानमंत्रीનું સ્વાગત કરવા માટે પણ પહોંચ્યા હતા. જી હિરેન, આભાર. વેલકમ બેક. સમાચારો તરફ આગળ વાત કરીએ. મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિ ઉકળતા ચરૂની જેમ અત્યારે જોવા મળી રહી છે. એક તરફ મહારાષ્ટ્રમાં ઉદ્ધવ ઠાકરે પોતાની સરકાર બચાવવાના સતત પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે અને બીજી તરફ ભારતીય જનતા પાર્ટી મહારાષ્ટ્રમાં ફરી એકવાર સરકાર બનાવવા માટેના પ્રયત્નો કરી રહી છે. આ તમામની વચ્ચે મામલો સુપ્રીમ કોર્ટમાં પહોંચ્યો છે અને સુપ્રીમ કોર્ટમાં અત્યારે સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. અભિષેક મનુ સિંઘવી જે મહારાષ્ટ્ર સરકાર તરફથી પોતાનો પક્ષ રાખી રહ્યા છે, એ તમામની વચ્ચે શિવસેનાની અરજી પર સુપ્રીમ કોર્ટમાં જે સુનાવણી અત્યારે હાથ ધરવામાં આવી રહી છે તેમાં કેટલાક મુદ્દાઓ અભિષેક મનુ સિંઘવી દ્વારા કહેવામાં આવે છે. તેમણે કહ્યું છે કે આવતીકાલે ફ્લોર ટેસ્ટ થવાનો છે, તે આજે જ મને ખબર પડી છે. આ સમગ્ર મામલે વધુ માહિતી આપી રહ્યા છે અમારા સહયોગી કિન્નરી. જી કિન્નરી. બિલકુલ, સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર જે પ્રમાણે અત્યારે સુનાવણી ચાલી રહી છે, જે વકીલ છે અભિષેક મનુ સિંઘવી અત્યારે દલીલો કરી રહ્યા છે અને તેમના દ્વારા એક રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે એનસીપીના 2 નેતાઓ કોરોના સંક્રમિત છે અને અગાઉ જે છે તે 2 નેતા ઓલરેડી જેલમાં છે. અનિલ દેશમુખ અને નવાબ મલિકા બંને નેતાઓ અત્યારે જેલમાં હોવાને કારણે થઈને વોટિંગ કરી શકે તેમ નથી. ઉપરાંત હવે જ્યારે 2 વધુ નેતાઓ કોરોના સંક્રમિત મળી આવ્યા છે એટલે ટોટલ 4 નેતાઓની ખોટ પડી શકે છે જો ફ્લોર ટેસ્ટ કરવામાં આવે ત્યારે સૌથી મોટો ઝટકો જે લાગી શકે છે તે મહાવિકાસ આઘાડી સરકારને લાગી શકે છે, કે કારણ કે સરકાર ટકાવવા માટે થઈને એક વોટ તેમના માટે ખૂબ જ કિંમતી છે. ત્યારે જ્યારે એનસીપીના આ 2 નેતાઓ કોરોના સંક્રમિત આવ્યા છે ત્યારે 4 નેતાઓની ખોટ ચોક્કસથી પડશે. જી કિન્નરી, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. તમામની વચ્ચે થોડી જ વારમાં ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ શકે છે. સુપ્રીમ કોર્ટ પોતાનો જે ચુકાદો સંભળાવશે અથવા તો સુનાવણી દરમિયાન જે પણ અવલોકન કરશે તેને લઈને આ બાબત સ્પષ્ટ થશે કે આવતીકાલે ફ્લોર ટેસ્ટ થશે કે નહીં થાય. હાલ વોર રૂમ બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. વધુ સમાચારો માટે આપ જોતા રહો સંદેશ ન્યૂઝ. નમસ્કાર.